یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 4 جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ آڈیو لاسٹ ٹائم طارق کریم صاحب کی جو ہے وہ پلے کی تھی، اس کے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ حوالہ بھی لگایا تھا حسب وعدہ، تو اس کے آگے جو ہے، کیونکہ مبشر صاحب بار بار کہہ رہے تھے ان 2 آیات پہ بات نہیں کر رہے، تو انہوں نے جب کہا کہ اب آپ نے بارہا ان کی وہ آڈیو اور بات شیئر کرنے کے باوجود مبشر شاہ صاحب جو ہے وہ قرآنی آیت پیش نہیں کر رہے تھے، تو پھر طارق کریم صاحب نے کہا کہ چلیں اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو مبشر شاہ صاحب نے طارق کریم صاحب کے دعویٰ کے مطابق کوئی بھی آیت نہیں پیش کی۔ طارق کریم صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی بھی قرآنی آیت یہ پیش نہیں کر پائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو بالآخر انہوں نے ان آیات پہ بات کر دی، اور مولوی صاحب جو ہے پھر غائب ہو گئے۔ مولوی صاحب کو شاک لگا، ان کو لگا شاید یہ اس پہ بات کریں گے ہی نہیں، تو جناب مولوی صاحب کو شاک لگا اور وہ غائب ہو گئے، اور کافی دیر پھر وہ غائب رہے، اور بعد میں آ کے کیا بہانہ بناتے ہیں سنتے ہیں ان کے منہ سے ہی۔ جی جناب، اصل میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں نیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہے، آپ لوگوں کے ٹیکسٹ پہلے آ جاتے ہیں، آڈیوز شاید بہت بعد میں آتی ہیں، اور پھر وہ آپ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، تو پھر میں سنتا ہوں تو اس کا جواب دیتا ہوں۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ابھی مجھے آڈیوز موصول ہوئی ہیں 2، تو میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ گزارش یہ آپ نے کہا جی، یہ میں نے ایک اور جھوٹ بول دیا ہے کہ یہ پوری کی پوری آڈیو میرا جو ہے نا وہ دعویٰ ہے، یہ آپ نے کہا ہے جی میں نے جھوٹ بولا ہے۔ کوئی بات نہیں جناب، وہ آڈیو بھی میں جی جناب، آپ نے ابھی مبشر شاہ صاحب کی طرف سے ایک اور الزام سنا کہ انہوں نے کہا ہے جی کیونکہ انہوں نے پہلے ایک آڈیو میں کہا کہ جی طارق کریم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی پوری آڈیو جو ہے وہ ایک ثبوت ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، دعویٰ ہے۔ تو جناب مبشر شاہ صاحب کی آپ سنتے جائیں، اب بس سنتے جائیں کہ یہ کیسے یہ گھبراہٹ میں باتیں عجیب کرتے جا رہے ہیں نا جس میں آپ نے کہا ہے نا وہ آڈیو بھی آپ کی سنا دیں گے، اور یہاں بھی میں اوپر سے تلاش کر کے نا پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ جی جناب، انہوں نے وہ آڈیو پیش کرنی ہے جس میں طارق کریم صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی پوری آڈیو جو ہے وہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہ الفاظ ہونے چاہیے کہ پوری کی پوری ان کی آڈیو جو ہے وہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو ہم بھی ویٹ کرتے ہیں اس طرح کی کوئی آڈیو جو ہے یہ شیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا کسی اور طرح کی شیئر کر کے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی آڈیو ہے۔ اب یہاں پر اتنا جھوٹ بولا جاتا ہو، اور پھر جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہو، تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ابھی تک آپ نے جو آیتیں 2 آپ نے پیش کی تھی ان کی وضاحت نہیں آپ نے کی جناب۔ وضاحت آپ کے ذمے ہے، اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ 2 آیتیں آپ نے پیش کی۔ اب یہ مولوی صاحب ناٹک کر رہے ہیں، حالانکہ اوپر وہ وضاحت بھی کر چکے ہیں۔ مولوی صاحب ناٹک کر رہے ہیں، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ مولوی صاحب نے بنانی ہے مووی، اور مووی بنانے کے لیے انہوں نے بیچ میں کانٹ چھانٹ کرنی ہے۔ اب وہ اپنے اس آئیڈیا کے حساب سے آڈیو سینڈ کر رہے ہیں جس کے حساب سے انہوں نے مووی بنانی ہے، تو بیچ میں سے جو ان کے آڈیوز کے خلاف آڈیو ہوں گی ان کو یہ ڈیلیٹ کر دیں گے، اور باقی کانٹ چھانٹ کر کے یہ ویڈیو بنا لیں گے۔ تو اس لیے مولوی صاحب یہ جو بونتر کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے والی آڈیو جو ہے اس میں طارق کریم صاحب نے جو ہے وضاحت فرمائی ہے انہیں یاد کی۔ قد خلط والی ان میں سے آپ نے ثابت کرنا ہے،
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो चुके हैं, अभी तक आपने साबित नहीं किया, और ऑडियो पे ऑडियो और आप लोग दीगर मुरब्बी साहिबान टेक्स्ट पे टेक्स्ट किए जा रहे हैं। जी जनाब, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताल करीम साहब के पे ऑडियो पे ऑडियो वो कर रहे हैं, वो एक ऑडियो कर रहे हैं और ये तीन तीन चार चार कर रहे हैं। और ये मैं ऊपर भी दिखा चुका हूँ और आगे भी दिखाऊंगा आपको। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबश्शिर शाह साहेब, आपने पहली बात है कि मुझ पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसे साबित नहीं कर सके, कोई ऑडियो नहीं दिखा सके जिसमें मैंने झूठ बोला हो। माशाल्लाह जी, आप खुद झूठे साबित हो गए यहाँ से। फिर आपने जो मेरा दावा था, मेरा दावा जो था, मैंने दावा किया था कि आप एक आयत भी ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदा जिस्म समेत आसमान पर जाने की पेश नहीं कर सकेंगे, वो साबित हो गया क्योंकि आपने पेश नहीं की। फिर आपने ये गरीब एक बात की कि मैं आपकी दलील तोड़ूंगा, इससे हयात मसीह साबित हो जाएगी। जनाब, मेरी दलील टूटने से किस तरह हयात मसीह साबित हो जाएगी कि वो आसमान पे चले गए हैं जिंदा जिस्म समेत? ये मुझे बातें नहीं समझ लगी। फिर मैंने आपको दलील दी है जनाब, अब मैंने वो उस आयतों की तरफ आया हूं और मैंने आपको उन आयात में से पहले जो आयत मैंने पेश की है उसकी वजाहत की है, और मैंने वजाहत करते हुए उसमें आपको बताया है कि जनाब, आपने जो मेरे से कहा कि ये किस लुगत से ले लिया, तो मैंने आपको लुगत का हवाला भी आप दे दिया है कि जनाब लिसानुल अरब में लिखा हुआ है खला फुलान निज़ामाता, और मैंने बताया है कि किस तनाजुर में ये लफ्ज़ आए तो इसका मतलब मौत होती है। जब भी खला का लफ्ज़ ज़माना माजी में मुतलक तौर पर बगैर किसी करीने के किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो तो उसका मतलब मौत होती है, यानी इस तरह गुजर जाना कि दोबारा वापस ना आना। और कद खलत मिन कबल रसूल, तमाम रसूल जब उनसे पहले गुजर चुके, साइर रसूल, तमाम रसूल गुजर चुके जब ईसा अलैहिस्सलाम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो उनमें ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, गुजर चुके। और फिर मैंने वो और वजाहत करके बताया कि अल्लाह ताला ने इससे इस्तिदलाल किया है, तो वो इस्तिदलाल अकमल ही है जो अल्लाह ताला ने किया है। अगर ये माना जाए कि एक रसूल भी इसमें से बच गया था तो वो इस्तिदलाल कामिल नहीं होता, और अल्लाह ताला का तो हर इस्तिदलाल ही कामिल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर। और फिर गोया कि अल्लाह ताला ने अफ़ाइम माता व कुतिला में वजाहत कर दी कि गुजरना किस तरह हुआ, या मौत के जरिए हुआ या कत्ल के जरिए हुआ, जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठाने से तो नहीं हुआ। तो आपके जिम्मे है कि अब मैंने जो इस आयत की बात वजाहत की है तो इसको आप तोड़ें, और जो हवाला मैंने दिया है उसके ऊपर आप बात कीजिए जनाब। नहीं जनाब, अभी वो इस पे बात नहीं करेंगे, अभी उनको तैयारी के लिए टाइम चाहिए, इसलिए तो वो बार बार घूम रहे हैं। तो सुनते हैं अब अगली ऑडियो में वो इनमें से किसी ऑडियो का जवाब दे रहे हैं या कोई और ही बात कर रहे हैं, वो भी सुनते हैं। जी अता साहब, ये वो ऑडियो है जिसमें आपने कहा है कि ये पूरी ऑडियो मेरा दावा है कि जिसमें, जी जनाब, आपने ये अल्फाज गौर से सुनने हैं और याद रखने हैं जो ये फरमा रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि झूठ ताल करीम साहब बोल रहे हैं, हालांकि इनकी अपनी बात झूठ होती है। अभी इन्हीं की ज़बानी दोबारा सुनते हैं कि ये क्या फरमा रहे हैं। जी अता साहब, ये वो ऑडियो है जिसमें आपने कहा है कि ये पूरी ऑडियो मेरा दावा है कि जिसमें पूरी ऑडियो मेरा दावा है, ये पूरी ऑडियो मेरा दावा है, ये लफ्ज़ याद कर लें, पूरी ऑडियो मेरा दावा है। आगे जाके ये फिर बोलेंगे एक दफ़ा, लेकिन याद रखिएगा ये फिक्रे। साबित नहीं कर सकते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद हो। ये आपने कहा ये पूरी ऑडियो मेरा दावा है, और यही बात मैंने आपसे की थी, और आपने कहा है कि मैंने झूठ बोला है, और आपका झूठ मैंने दोबारा पकड़ लिया है जनाब। जी जनाब, अभी इसी ऑडियो पे चलते हैं जिसको इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और देखते हैं कि वहाँ पे ताल करीम साहब ने क्या इस ऑडियो को उन्होंने बोला है कि ये मेरी पूरी ऑडियो एक दावा है। अभी जाके सुनते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहेब, आपको कहा था कि एक एक ऑडियो करें, मैं एक एक ऑडियो कर रहा हूँ, लेकिन आपने ज़्यादा की हैं। तो जनाब, आप पहली ऑडियो का मैं ये जवाब दे रहा हूँ आपकी, वो ये है कि 1 मिनट 9 सेकंड की जो मेरी ये ऑडियो है जिसको आपने जानबूझ के नज़रअंदाज किया है, अब यही मैं कहूँगा क्योंकि आपके सामने बार बार। जी जनाब, शाह साहब का पहला झूठ तो पकड़ा गया कि जनाब ये वो ऑडियो है ही नहीं, वो इस ऑडियो में किसी और ऑडियो की बात कर रहे हैं। पहले नंबर पे वो इस ऑडियो की बात ही नहीं कर रहे। शाह साहब कह रहे हैं इस ऑडियो में उन्होंने दावा किया है कि ये उनकी ऑडियो जो है वो क्या कहते हैं, उनका दावा है, लेकिन
अताउल करीम साहब इस ऑडियो की बात ही नहीं कर रहे, इस ऑडियो में किसी और ऑडियो की बात कर रहे हैं जो 1 मिनट 9 सेकंड वाली है। आगे सुनते हैं अताउल करीम साहब क्या बयान करते हैं। की गई है जनाब, इसके अंदर मैंने वाज़े तौर पे कहा है कि ये मेरा दावा है। क्या मेरा दावा है? पूरी ऑडियो मैंने कहा है कि एक भी आयत आप ऐसी पेश नहीं कर सकते कि जिससे ये। जी जनाब, अब देखें कि शाह साहब ने बात कैसे मरोड़ के पेश की है। उन्होंने कहा है कि पूरी ऑडियो में मैंने ये दावा किया है कि आप एक भी आयत पेश नहीं कर पाओगे। अताउल करीम साहब ने हरगिज़ कहीं नहीं ये फरमाया कि ये मेरी पूरी ऑडियो जो है वो मेरा दावा है, जो कि मौलवी साहब असरार कर रहे थे कि वो उन्होंने ये फरमाया है। अब हम पूरी ऑडियो एक दफ़ा ये सुनेंगे और फिर मौलवी साहब की बात जाके वापस सुनेंगे। अब गौर से सुनिएगा कि अताउल करीम साहब क्या फरमा रहे हैं और मौलवी साहब उसको मरोड़ के कैसे बयान कर रहे हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहेब, आपको कहा था कि एक एक ऑडियो करें, मैं एक एक ऑडियो कर रहा हूँ लेकिन आपने ज़्यादा की हैं। तो जनाब, आप पहली ऑडियो का मैं ये जवाब दे रहा हूँ आपकी, वो ये है कि 1 मिनट 9 सेकंड की जो मेरी ये ऑडियो है जिसको आपने जानबूझ के नज़रअंदाज किया है, अब यही मैं कहूँगा क्योंकि आपके सामने बार बार पेश की गई है। जनाब, इसके अंदर मैंने वाज़े तौर पे कहा है कि ये मेरा दावा है। क्या मेरा दावा है? पूरी ऑडियो मैंने कहा है कि एक भी आयत आप ऐसी पेश नहीं कर सकते कि जिससे ये साबित हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर चले गए हैं। इसको मैंने अपना दावा करार दिया है। ये देखें 1 मिनट 9 सेकंड की ऑडियो में। आप किस तरह कह सकते हैं कि मैंने ये दावा नहीं किया? मैंने इसको अपना दावा भी करार दिया है और मैंने ये कहा है कि आप असल दलील तो आपके जिम्मे है कि आप इस बात को साबित करें। मैंने कहा है कि नहीं कहा? अब आप ये दूसरी बात ये है कि आपने मेरा झूठ नहीं दिखाया अभी तक कि मैंने झूठ कहाँ पे बोला है। आपने नहीं दिखाया अभी तक मैंने झूठ बोला है। झूठ वाली ऑडियो नहीं मेरी अभी तक आपने दिखाई जिसमें मैंने झूठ बोला है। तो अगर आप इस बात को साबित नहीं कर सकते कि मैंने झूठ बोला है तो फिर सिवाय इसके मैं क्या कह सकता हूं कि ये आपने झूठ बोला है कि मैंने झूठ बोला है। जी जनाब, आपने सुना अताउल करीम साहब ने क्या फरमाया। पहले नंबर पे तो वो ऑडियो ही नहीं थी जो ये यहाँ पे शाह साहब ने मुबश्शिर शाह साहब ने मेंशन की हुई थी, बल्कि इस ऑडियो में उन्होंने वो 1 मिनट 9 सेकंड वाली ऑडियो के बारे में बात की थी और कहा था कि उस पूरी ऑडियो में मैंने एक दावा किया है जो कि सही साबित हुआ है कि आप एक भी कुरानी आयत पेश नहीं कर पाओगे। वही 1 मिनट 9 सेकंड वाली ऑडियो जो मैं बार बार शेयर करता आया हूँ, जो वो बार बार शेयर करते आए हैं और इन्होंने जानबूझ के इग्नोर की है। और यहाँ मुबश्शिर शाह साहब ये बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये मेरी पूरी ऑडियो एक क्या है, दावा है। उन्होंने कहा कि मैं इस ऑडियो में जो पूरी ऑडियो है इसमें ये दावा किया था कि आप कोई भी आयत पेश नहीं कर पाओगे। और मौलवी साहब ये भी नहीं कर रहे कि उसमें दावा क्या किया था, ये भी बयान नहीं कर रहे और तोड़ मरोड़ के बात इस तरफ कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी ऑडियो को अपना दावा जो है दावे के तौर पे पेश किया कि पूरी ऑडियो मेरी दावा है। जी अता साहब, ये वो ऑडियो है जिसमें आपने कहा कि ये पूरी ऑडियो मेरा दावा है। जी जनाब, देखा मौलवी साहब किस हद दर्मी से झूठ बोलते हैं और किस तरह मरोड़ मरोड़ के बातें पेश करते हैं। आगे जाके वो दोबारा 1 मिनट 9 सेकंड वाली ऑडियो आएगी तो मैं दोबारा वो शेयर कर दूंगा, आप सुन लीजिएगा उसमें अताउल करीम साहब ने क्या दावा किया था। हालांकि मैं वो पहले पार्ट्स में बार बार शेयर कर चुका हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, मुबश्शिर शाह साहब ने मुझ पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया, उसे साबित नहीं कर सके, मेरी कोई ऑडियो नहीं दिखाई जिसमें मैंने कोई झूठ बोला हो। ये साबित हुआ कि इनकी ये बात झूठ थी जो उन्होंने मुझ पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया। फिर एक भी आयत जो मैंने दावा किया था कि वो एक आयत भी नहीं दिखा सकेंगे जिससे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर जा रहे हो, तो नहीं दिखा सके। वो भी मेरी बात साबित हो गई अभी तक और साबित होगी इंशाल्लाह ताला क़यामत तक। और फिर इन्होंने अजीबोगरीब बात की कि जनाब अगर मेरी वो दलील तोड़ देंगे इससे साबित क्या होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए, यानी कि उनका हयात मसीह साबित हो जाएगी, हयात मसीह यानी कि साबित हो जाएगी, तो वो भी नहीं साबित कर सके। अब मैंने जनाब लुगत के हवाले से दिखाया है कि खला का लफ्ज़ मौत के माने में इस्तेमाल होता है। मैंने बताया है कि किस तरह वो आए तो मौत के माने में इस्तेमाल होता है। और फिर मैंने आयत की वजाहत करके बताई कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के सिवा कुछ नहीं, कद खलत मिन कबलिही रुसुल,
ان سے پہلے تمام رسول گزر چکے. اور بھائی جب تمام رسول گزر چکے تو ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. تو بھائی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بھی رسول کو باہر نکالیں تو اس سے دلیل کامل نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ کی تو ہر دلیل کامل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دلیل دی ہے امکان وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, افا مات او قتلا, اور گویا کہ وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے افا مات او قتلا سے کہ خلا کیسے ہوا. اور لغت کا حوالہ بھی میں نے دکھا دیا, خلا فلان اذا مات, خلا فلاں کا خلا ہو گیا جب وہ مر گیا. تو آپ نے اس کا کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا. آپ نے پوچھا تھا کہ لغت کا کوئی حوالہ دو, تو لغت کا حوالہ میں نے دے دیا. تو میرے بھائی ابھی اس کا جواب تو دیں آپ, اور استدلال کا جواب تو دیں. آپ ادھر ادھر نہ بھاگے پیارے بھائی. اب یہی کریں گے مولوی صاحب, ادھر ادھر ہی بھاگیں گے. مولوی صاحب کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ وہ کسی طرح آپ سے جان چھڑا لیں. پہلے تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائے, کسی اور کو بھیجیں, میری جان چھڑا دے کوئی آ کے اور, لیکن وہ ہو نہیں سکا. تو اب جب آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنی شروع کیا تو یہ ادھر ادھر کی ڈینگیاں مارنا شروع کر گئے ہیں. تو جناب تھوڑا سا صبر کریں گے آپ لوگ, تھوڑا سا ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ آ رہے ہیں, تھوڑا سا صبر کریں گے. صبر نام کی کوئی چیز ہے مربی صاحبان میں کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نیٹ سپیڈ سلو ہے. آپ کے جو آپ نے اسکین سینڈ کیے, میں وہ اسکین دیکھنا چاہتا ہوں. اسکین کون سے ہیں وہ بھی میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوئے, تو میں اس کو دیکھوں گا کیسے؟ تھوڑا سا صبر کریں گے آپ. کوئی صبر نام کی چیز ہے آپ میں؟ تھوڑا سا صبر بھی تو کر لیں. میری نیٹ سپیڈ سلو ہے, میں کہہ بھی رہا ہوں بار بار. جی جناب, آپ کے دماغ کی, آپ کے سوچ کی, آپ کے علم کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کے نیٹ کے سپیڈ سے بھی سلو ہے. تو جناب ابھی آپ اس طرف آ نہیں رہے مولوی صاحب. مولوی صاحب کوشش کریں کہ آپ اس طرف بھی آ جائیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ خلا ماضی, میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین سے, جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں. ان کی جو انوائنگ وائس ہو جاتی ہے نا, جب یہ تنگ ہو جاتے ہیں, بالکل ہر طرف سے جکڑے جاتے ہیں, تو پھر اس طرح ہی یہ باتیں کرتے ہیں. تو پلیز تھوڑا سا ان کو برداشت کریں. آئے اور انسان کے لیے آئے تو اس سے مراد موت ہوتی ہے. یہ قاعدہ آپ کو کس نے بیان کیا ہے؟ یہ قاعدہ کس صرف کی کتاب میں, نحو کی کتاب میں, لغت کی کتاب میں, کہاں یہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا؟ وہ قاعدہ بھی ہمیں ضرور دکھائیے گا. اگر کوئی بندہ تھوڑی سی عقل بھی رکھتا ہو تو اس کو یہ بات سمجھنے کے لیے کسی قاعدے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسانی دلیل کی, عام روزمرہ کی دلیل میں جو ہے بندہ سمجھ سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اس سے پہلے سارے نبی گزر گئے. اچھا مثال کے طور پہ اگر آپ کے ہی الفاظ لے لیے جائیں فرض کرنے کے لیے کہ وہ تمام نبی گزر گئے اور نبی کے وسلم اگر فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بال پھر جاؤ گے؟ تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ تمام نبی گزر گئے, وہ بتانے کا مقصد کیا ہوگا؟ تمام نبی تو سب کو پتہ ہے, پہلے جو آئے تھے وہ گزر گئے, اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اگر ان کے بارے میں یہ بتایا ہی نہ, اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, تو ان کا مقصد یہ کہنے کا کہ وہ یہاں سے گزر گئے ہیں, اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کوئی مقصد نہیں ہوگا. جب کسی بندے کو کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم پھر جاؤ گے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے والے جو سارے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. پہلے والے سارے جو ہیں جو گزر گئے, جو فوت ہو گئے ہیں, اس لیے اگر یہ بھی فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اتنی چھوٹی سی بات مولوی صاحب کی عقل میں آ نہیں رہی, لانا نہیں چاہ رہے. اللہ بہتر جانے. آپ حوالے کہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے یہ بات لی ہے. میرے بھائی لغت سے میں نے دکھایا خلا فلان اذا ماتا. لفظ خلا ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ خلا ہے نا, اور ماضی زمانہ ماضی ہے, خلا زمانہ ماضی ہے, اور اس میں کوئی کرینہ وغیرہ نہیں ہے, مطلق طور پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ یہاں سے گزر گیا, یہاں سے گزر گیا, یہاں سے گزر گیا. اور ہے فلان کسی انسان کے لیے, تو وہ شرائط پائی جا رہی ہیں. اور ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خلا فلان اذا ماتا, جب وہ مر گیا. تو میرے بھائی اور میں کہاں سے آپ کو خلا کا ترجمہ موت کروں؟ تو میرے بھائی میں نے تو لسان العرب سے دکھا دیا آپ کو. اب لگائیں فتویٰ ذرا لسان العرب کے اوپر بھیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا کہ شاہ صاحب کی خدمت میں لغت کا حوالہ تو پیش کر دیا ہے,
अब कोई तफसीर से भी थोड़ी सी इनकी खिदमत कर दें। ये कह रहे थे ना कि भाई तफसीर कोई नहीं है, तो ये सारी बातें कर रहे थे। तो जनाब ये देखें, ये तफसीर है हाशिया अश्शिहाब अला तफसीरिल बैज़ावी इनायतुल काज़ी व किफ़ायतुर राज़ी। इनायतुल काज़ी व किफ़ायतुर राज़ी, इसमें लिखा है कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल के ज़ैल में लिखा हुआ है कि अन्नहु लैसा मुतबर्रिअन अनिल हलाक, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकत से मुबर्रा नहीं है, मौत से मुबर्रा नहीं है। किस तरह? कसाइर रसूली, तमाम रसूलों की तरह हलाकत से मुबर्रा नहीं है। फी अन्नहु यखलू, इस बात में कि वो उनका खला होगा, कमा खलाऊ, जैसा कि उनका खला हुआ, जैसा कि तमाम रसूलों का खला हुआ वैसा ही इनका भी खला होगा। फिर आगे जाके लिखते हैं फिर कसाइर रसूली लैसा इल्ला रसूलन, रसूल के सिवा कुछ नहीं है। कसाइर रसूली, तमाम रसूलों की तरह। सयखलू, वो गुजरेंगे, कमा खलाऊ, जैसा कि वो गुजरे। तमाम रसूल कैसे गुजरे? अफा इमाता औ कुतिला। साबित हुआ कि अभी कुछ कसर रह गई। तफसीर का भी हवाला दे दिया और लुगत का भी हवाला दे दिया। अब इन पे फतवा लगा दें तो फिर आगे बात करते हैं। जी जनाब, मौलवी साहब आगे पीछे से जकड़े गए हैं। अब वो वक्फे के लिए चले गए हैं कि कहीं से कोई उनको हेल्प मिल जाए, कहीं से कोई मसला हो जाए। तो जनाब मौलवी साहब जो हैं वो छुपने के लिए अब जगह ढूंढ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब उनकी ऑडियोज़ जो हैं वो आनी थोड़ी रुक गई हैं। जी मुरब्बी अता करीम साहब, आपने अभी बात शुरू कर दी और आपने अपनी भेजी हुई आयत की तफसीर। माजरत साथ जनाब, अभी उन्होंने बात करना शुरू नहीं की इसके बारे में। उन्होंने इसके बारे में काफ़ी देर से शुरू कर दिया बात करनी। आप ही शायद इग्नोर कर रहे हैं, जैसे वो 1 मिनट 9 सेकंड वाली ऑडियो जो है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं बार बार। जी मुरब्बी अता करीम साहब, आपने अभी बात शुरू कर दी और आपने अपनी भेजी हुई आयत की तफसील बयान करनी शुरू की है। और आपने ये कहा है कि कद खलत जो है जब वो माजी के लिए आए और किसी इंसान के लिए आए तो उससे मुराद मौत होती है जब तक कि कोई करीना ना पाया जाए। ठीक है। और इस्तदलाल के तौर पर आपने लिसानुल अरब का सफ़ा नंबर 9969 पेश किया है और उसमें एक इब्न नबी की एक राय को आपने जनाब इस्तदलाल बनाया है। और आपने कहा जी खला फुलानुन इज़ा माता, खला का मतलब होता है कि ये जनाब वो मौत इससे मुराद है। ठीक है जनाब। अच्छा, ये लिसानुल अरब आपके नज़दीक बड़ी मुत्तफक बही किताब है और आप इससे इस्तदलाल करते और मिर्ज़ा साहब भी इससे इस्तदलाल करते रहे। ये जो सफ़ा, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता और आप उससे ये वजह लुगत भी नहीं पूछता और ये भी नहीं पूछता कि लिसानुल अरब का लुगत बयान करने का अंदाज क्या है। मैं इसी सफ़े पर रहता हूँ। जरा इसकी 4 लाइनें आप पढ़ देंगे अगर आपको तर्जुमा आता है। इसकी सिर्फ 4 लाइनें पढ़ के तर्जुमा कर दे बस। जी जनाब, मौलवी साहब ने अब कोई और पैंतरा यूज़ किया है, कोई जवाब देने की या कोई बात नहीं। अब जनाब उनको कह रहे हैं कि जी ये 4 आयतें पढ़ के सुना दें। और यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि ये जो आयत आपने पेश की है आले इमरान की आयत नंबर 144 है। इसका शान नज़ूल भी थोड़ा सा हमारे पेश नज़र होना चाहिए कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में ज़ख्मी होकर जनाब लोगों की नज़र से ओझल हो जाते हैं और एक गार में चले जाते हैं। तो शैतान ने ये अफवाह फैला दी कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाब ये जो आयत आपने पेश की है आले इमरान 144 नंबर आयत, इसके बारे में शान नज़ूल भी पहले आपको ज़हन नशी होना चाहिए कि जंग के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए और एक गार में पनाह ली। तो शैतान ने पीछे से ये अफवाह फैला दी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इस पर भगदड़ मच गई और असहाबे रसूल जो थे इधर उधर होने लगे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को समझाने के लिए कि अहकाम शरीयत क्या उस वक्त तक ही होते हैं कि जब तक नबी उनके अंदर मौजूद होते हैं।
जब वो चले जाते हैं तो क्या उनसे अहकाम शरीयत। मौलवी साहब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, चले जाते हैं किसे, क्या मुराद है आपका? कहाँ चले जाते हैं? नबी कहाँ जाते हैं सारे, ये भी बयान कर दें। तो उनकी जो शरीयत होती है क्या वो मरफूल कलम हो जाती है, वो शरीयत उठ जाती है, वो शरीयत क्या ख़त्म हो जाती है, क्या वो उम्मत जो होती है वो उस शरीयत के ताबे नहीं होती? तो ये इस आयत के अंदर समझाना मकसूद था, और जिसको आपने गलत लिबादा उड़ाया है और शान नज़ूल को भी आपने मद्देनज़र नहीं रखा। इसके ऊपर जज़ाकल्लाह, आपने शान नज़ूल जो है वो बता दी है जनाब। तो इस शान नज़ूल से तो इसके मैंने और ज़्यादा वाज़े हो जाते हैं कि उनका मकसद यही था बताने का, नबी के सल्लम अगर फ़ौत हो जाते या शहीद हो जाते हैं कि इनसे पहले भी सारे नबी फ़ौत हो गए हैं। यहाँ पे तो इस बात का और शोर हो जाती है, इस तरह के शान नज़ूल जो आपने पेश किया इससे तो और ज़्यादा वाज़े हो जाती है ये बात कि नबी के सल्लम की अफवाह फैल गई कि वो शहीद हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की कि इससे पहले भी जो नबी आए थे वो सारे फ़ौत हो गए, अगर ये भी शहीद हो जाए या फ़ौत हो जाए तो तुम क्या एड़ियों के बाल फिर जाओगे? तो जज़ाकल्लाह जनाब, जज़ाकल्लाह। लेकिन अल्लाह ने आपको शायद अक्ल नहीं दी कि इस तरह की बातों को आप समझ सकें। मज़ीद मैं ये अर्ज़ करूँगा, आपने कहा जी खला का जो सीगा होता है ये माजी का हो, और जनाब ये किसी इंसान के लिए आए तो मौत का तर्जुमा होता है। ये कायदा आपने कहाँ से बनाया और इसकी आपने वजाहत अभी तक नहीं की, वो वजाहत भी करें, ये कायदा कहाँ से आपने लिया? जबकि ये खलत जो है इसका जो मादा है यह खला है, खला। अगर आप अरबी से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि हर अरबी के सीगे का एक मादा होता है जो मादा असली होता है और उसके तहत तराजुम किए जाते हैं। तो इसका जो मादा असली है वो खला है, और ये इसके मुख्तलिफ सीगे कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुए हैं। जैसा कि ये देखें, व इज़ा खला बअदुहुम इला बअदिन, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 76 है। इसके अंदर भी वही मादा है और ये भी इंसानों के लिए ये खला का सीगा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस जगह आप मौत का तर्जुमा करके मुझे दिखाएं और बताइएगा कि यहाँ मौत का तर्जुमा होगा कि नहीं होगा। जी जनाब, मौलवी साहब ने अब अजीब सी वो बात की है। अब देखें मौलवी साहब कि अभी नेट के वो कह रहे थे, ड्रामा कर रहे थे कि नेट की जो बात है वो नेट नहीं चल रहा। अब देखें 3-3 4-4 ऑडियो इकट्ठी उनकी आ रही हैं और उनको कोई परवाह नहीं अपने नेट की। आपने कहा जी जब सारे रसूल गुजर चुके तो ईसा अलैहिस्सलाम भी बीच में आ गए, तो आपने गुजर चुकने से मुराद मौत का तर्जुमा ले लिया। ये मैं आपकी जरा गलतफहमी दूर कर दूं, हमारा भी तर्जुमा यही है कि गुजर चुके हैं। हम कब कहते हैं कि वो मौजूद हैं? वो गुजर चुके हैं, ये तो हमारा अकीदा है। गुजर चुकने का अकीदा तो हमारा है, आपका अकीदा तो है मौत का। जी जनाब, मुझे यहाँ पे ऑडियो रोकनी पड़ रही है कि मौलवी साहब को शायद इल्म नहीं है या अक्ल नहीं है या फ़हम नहीं है। उन्होंने अपने मुंह से ही ये कह दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुज़र चुके हैं, इस चीज़ का हमारा भी अकीदा है। और जनाब अगर आपका अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुज़र चुके हैं तो इसका मतलब है, जब आप कह देना कि ये टाइम, मिसाल के तौर पे जनाब कोई चीज़ गुज़र चुकी है तो उसका मतलब वो दोबारा अब नहीं आनी। मिसाल के तौर पे 2016 गुज़र चुका है, अब 2016 दोबारा नहीं आएगा। तो हज़रत ईसा अगर गुज़र चुके हैं, आपका भी ये अकीदा है, तो बात ख़त्म होगी जनाब। यही तो हम कह रहे हैं कि हज़रत ईसा फ़ौत हो चुके हैं, गुज़र चुके हैं। तो जनाब आपने अनजाने में जो है दावा जो है हमारा वो कबूल कर लिया है। दोबारा सुनते हैं मौलवी साहब क्या फरमा रहे हैं। आपने कहा जी जब सारे रसूल गुजर चुके तो ईसा अलैहिस्सलाम भी बीच में आ गए, तो आपने गुजर चुकने से मुराद मौत का तर्जुमा ले लिया। ये मैं आपकी जरा गलतफहमी दूर कर दूं, हमारा भी तर्जुमा यही है कि गुजर चुके हैं। हम कब कहते हैं कि वो मौजूद हैं? वो गुजर चुके हैं, ये तो हमारा अकीदा है। गुजर चुकने का अकीदा तो हमारा है। अब तो जनाब शाह साहब को वही कह सकते हैं कि शाह साहब कहाँ चिट्टा ही कहने वाली बात ये कह रहे हैं जी, कहाँ सफ़ेद है, कवा सफ़ेद है, कवा सफ़ेद है। लेकिन ये है कि सबको पता है कि वो काला है, वो काला है, वो काला है। तो मौलवी साहब ने अब अपने मुंह से ये बात कर दी है कि हम कहते हैं हज़रत ईसा गुजर चुके हैं। जब गुजर चुके का मतलब कह देना कोई चीज़ गुजर चुकी है वो दोबारा नहीं आती जनाब, वो दोबारा नहीं आती जनाब। 11वीं सदी गुजर गई, 12वीं गुजर गई, 13वीं गुजर गई, 14वीं गुजर गई, 15वीं गुजर गई, 16वीं गुजर गई, 17वीं गुजर गई, यहाँ तक कि 20वीं सदी भी गुजर गई। अब वो वापस नहीं आएंगी।
तो मौलवी साहब ऐसे ही हज़रत ईसा भी गुजर चुके हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। तो जनाब इतनी सी बात जो आपकी मोटी अकल में नहीं घुस रही। आपका कीता तो है मौत का, आपने मौत साबित करनी है, गुजरना साबित नहीं करना। गुजरने का तर्जुमा तो हम भी करते हैं, हम भी कहते हैं खला का तर्जुमा गुजरना होता है, खलत का तर्जुमा गुजरना होता है। कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने वक़्त मुकर्ररा के ऊपर दुनिया से गुजर गए और आसमान की तरफ चले गए, ये गुजरने का तर्जुमा। जी जनाब, अभी इन्होंने इसमें एक और मजाक करना चीज़ जो है वो ऐड कर दी है कि वो अपने टाइम पे गुजर गए और आसमानों पे चले गए। मौलवी साहब ये आसमानों पे चले गए का कहाँ से वर्ड लिया आपने? वो जहाँ पे वो गुजर जाने की बात हुई है वहाँ पे तो आसमान का कोई लफ्ज़ है ही नहीं। हम भी करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि मुसलमान भी गुजरने का ही तर्जुमा करते हैं, और आपने मौत का तर्जुमा साबित करना है जनाब। ये ना हो कि आप खलते मबहस करके इसको गुजरने के ऊपर ले आए, आपने मौत साबित करनी है दुनिया की किसी लुगत से आप। जी जनाब, मौलवी मुबश्शिर साहब के दादा जो है वो गुजर गए हैं, हम भी मानते हैं गुजर गए, वो भी मानते हैं गुजर गए हैं, लेकिन आपने ये साबित करना है कि वो फौत हो गए हैं, ये साबित करना है आपके कि वो फौत हो गए हैं। लेकिन वो भी मानते हैं कि वो गुजर गए हैं, हम भी मानते हैं कि वो गुजर गए हैं, लेकिन मौत साबित करनी है। इतना बुखलाया हुआ मौलवी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जनाब। मैंने वो शमसुद्दीन साहब के सोचा था कि वो बहुत ही अक्ल से गया गुजरा है, लेकिन मुबश्शिर शाह साहब जो हैं इनका तो आखिर ही इन्होंने कर दिया जनाब। मौत साबित करनी है, और आपने जो कायदा कुलिया बयान किया कि खलत माजी का सीगा हो जी तो वो जनाब इंसान के लिए है तो वो मौत ही तर्जुमा होता है, कोई और नहीं होता। तो ये कायदा कहाँ से आपने लिया? वो कायदा भी आप मुझे बताएं, वो उसूल की वो किताब जरूर बताइएगा जिससे आपने ये अकीदा अखज़ किया है, ये आपने कायदा कुलिया अखज़ किया है। जबकि मैं आपको इस्तदलाल के तौर पर कुरान की एक आयत पेश कर चुका हूँ जिसमें यही मादा इस्तेमाल हुआ है, और सूरह बकरा की आयत नंबर 76 मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। वाइजा खला। मौलवी साहब यहाँ पे कहाँ पे कुरान की आयत पेश कर रहे हैं? सुबह से आपको वो एक आयत कुरान की आपसे मांग रहे थे, तब तो आपको तौफीक नहीं हुई। अब यहाँ पे आप अजीब अजीब चीज़ों के बारे में अजीब अजीब दलीलें पेश कर रहे हैं, हालांकि वो वहाँ पे दलील बैठती भी नहीं। बादुहुम, ठीक है जी, इला बाद, तो ये खला का वही मादा यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है और इंसानों के लिए है। यहाँ मौत का तर्जुमा करके दिखाएं जनाब। जी जनाब, तो ये रेडियो गप्पस्तान था, और जहाँ पे आप मौलवी मुबश्शिर साहब को सुन रहे थे जिनका निक नेम है पिंकी मौलवी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, इतनी ऑडियोज़ आ गई हैं। और शाह साहेब जनाब, मैंने लुगत का एक हवाला पेश किया और आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि ये जी बहुत, यही जवाब दिया अगर जवाब इसको कहा जाए कि जनाब ये देखें जी, ये आपने लुगत को पेश कर दिया। जनाब आप इसको लुगत नहीं मानते तो इस पे कह दें कि जनाब ये बेवकूफ़ों की किताब है, ये कादियानियों की किताब है लिसानुल अरब, कह दें ना, वाज़ेह तौर पे कह दें। तो मैंने वहाँ में दिखाया खला फुलानुन इज़ा माता, तर्जुमा भी करके घुमाया, तर्जुमा भी मैंने किया, खला फुलानुन, जब फलां शख्स का खला हो गया तो इज़ा माता, जब वो मर जाए तो उसके लिए खला का लफ्ज़ है। और जो मैंने बता दिया कि ज़माना माजी है, अरे वो हाथ फिसल गया था, मैंने बता दिया कि ज़माना माजी है और उसमें इंसान के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ज़माना माजी का है, कोई करीना मौजूद नहीं है। जनाब आपने जो आयत पेश की, वो जो है इज़ा उसमें आता है, जो आयत करीमा आपने पेश की, जनाब आपने कैसे उसको बिल्कुल माजी का सीगा मुकम्मल तौर पे बना दिया? वो तो शर्ती कलाम है, शर्तिया इज़ा जब आ जाए तो वो शर्त के लिए आता है, तो उसमें कब है माजी की बात, कब है जनाब? जब उनमें से बाज से के पास अलहदा होते हैं, मिलते हैं उनसे, समझ लगी बात की? उसमें कब है कि वो बिल्कुल माजी ज़माने में मिले? जनाब तर्जुमा तो आप ज़रा पेश करें, उस आयत का तर्जुमा तो करके बताएं। उस आयत का तर्जुमा नहीं किया जो आपने खुद पेश किया, ठीक है? और कुरान करीम में आप एक आयत सामने यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे एक आयत लगाएं कि लफ्ज़ खला हो कुरान करीम में, ज़माना माजी हो, कोई करीना साथ ना हो,
اور کسی انسان کے لیے استعمال ہوا ہو. یہ چار جو باتیں جو میں نے پیش کی تھی پہلے سے، وہی چار باتیں اب ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت یہاں پہ لگائیں کہ جس میں مانا آسمان پہ جانے کا ہو یا موت نہ ہو. میرے بھائی اس طرح نہ کیجئے قرآن کریم کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو لغت کا حوالہ پیش کیا آپ نے اس کو رد کر دیں کہ وہ جھوٹ لکھا ہوا ہے خلاف فلاں نظام آتا. پھر میں نے تفسیر کا بھی ایک حوالہ پیش کیا. اب میں نے آخری آڈیو نہیں سنی، اتنی آڈیوز آ کے آ گئی، لیکن ان آڈیوز میں جو میں نے سنی ہے ابھی تک ان میں آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اب میں دوسری آڈیو سنتا ہوں آپ کی، اس کے بعد جواب دیتا ہوں. اور اس میں آپ نے یہ مجھے کہا کہ ابن عربی کا حوالہ پیش کیا ہے. میرے بھائی میں نے کب ابن عربی کا کوئی ابھی تک حوالہ پیش کیا اس بحث میں؟ وہ بھی مجھے دکھا دے ذرا سے، میں نے اپنے ابن عربی کی کب حوالہ پیش کیا ہے بھائی؟ مولوی صاحب نے کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کو اب پریشانی اتنی ہو گئی، ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ ان کو بالکل نظر نہیں آ رہی. اور مولوی صاحب نے اب جب وہ کھچ مار دیا اس کی، اگر کا ہم بھی ترجمہ کرتے ہیں، مطلب گزر جانے کا ہم بھی ترجمہ کرتے ہیں، تب سے مولوی صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں. پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیا کول دیا، میں کیا بولوں. تو جناب طاؤل کریم صاحب بھی ان کی اب آخری آڈیو سنیں گے، ان کو بھی میرے خیال میں اب شاک لگے گا کہ مولوی صاحب نے تو خود ہی ایکسیپٹ کر لیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں نے تفسیر کا حوالہ پیش کیا اور لغت کا حوالہ پیش کیا، اور اپنی جو دلیل میں نے دی ہے اور جو میں نے بات پیش کی ہے، میں نے جناب لغت سے ثابت نہیں کیا. خلا فلان اذا ماتا، خلا کا لفظ ہے، زمانہ ماضی ہے، فلان انسان کے بارے میں استعمال ہوا ہے، کوئی کرینہ استعمال نہیں ہوا، اور اذا ماتا موت کا لفظ موجود ہے، موت کا. اور جناب یہ تفسیر ہے، اس کے اندر بھی ہلاکت اور موت کے لفظ موجود ہیں. تو میرے بھائی آپ نے تفسیر اور لغت کی بات کہی، میں نے تفسیر اور لغت سے دکھا دیا. تو میرے بھائی آپ کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ بات کیا دلیل دی جا رہی ہے اور کہاں سے دی جا رہی ہے. ابن عربی کا میں نے کہاں والا پیش کیا میرے بھائیا؟ ابن عربی کہاں سے آگے اس جگہ پہ؟ یہ سکرین شاٹ سینڈ کیا، آپ نیٹ سپیڈ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو رہی. ڈاؤن لوڈ ہو تو میں اس کو سنوں، اس کا جواب دوں. تو نیٹ سپیڈ اتنی سلو ہے یہاں پاکستان میں نا، پورے پاکستان میں مسئلہ بنا ہوا ہے PTCL کا، تو پچھلے ایک ہفتے سے. تو بہرحال یہ کچھ سوالات قائم کیے ہیں، ان کے جوابات عنایت کریں. جی جناب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، حالانکہ یہاں پہ ہم گرین دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں. تو جناب یہ اسکرین شاٹ تو بندہ کسی ٹائم بھی بنا سکتا ہے جب چیز ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہو. تو اس میں وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں. تو مولوی صاحب اب غائب ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں شاہ صاحب کس طرح حوالوں کو جو میں نے پیش کیا ہے تفسیر کا اور لغت کا، اس سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. میں نے پیش کیا حاشیہ الشہاب علی تفسیر البیضاوی عنایت القاضی و کفایت الراضی. لکھا ہوا ہے کہ انہ لیس متبرئا عن الہلاک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت سے مبرہ نہیں ہے. اب موت سے یعنی ہلاکت یعنی موت سے مبرہ نہیں ہے، کا سائر الرسل، تمام رسولوں کی طرح. فی انہ یخلو، کیونکہ وہ بھی ان کا بھی خلا ہوگا، کما خلو، جس طرح کے پہلے گزر چکے، پہلے تمام رسول جس طرح گزر چکے. اور جناب اسی صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے ما ہوا الا رسول، وہ رسول کے سوا کچھ نہیں، یموتو، وہ بھی مریں گے، ان کی وفات ہوگی، ان کی موت واقع ہوگی، کا سائر الرسلی، تمام رسولوں کی طرح. کا سائر الرسلی، تمام رسولوں کی طرح. تمام کا لفظ بھی آ گیا، موت کا لفظ بھی آ گیا. بھیا اب آپ نے کہاں پہ بات کریں گے؟ لغت سے بھی دکھا دیا اور قرآنی آیت کے اوپر غور کریں کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے سوا کچھ نہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے تمام رسول گزر چکے. اور گزرنے کا جو ترجمہ ہے موت، میں نے ثابت کر دیا ہے. افا ماتا قتلا، کیا پس اگر وہ بھی ان کی بھی موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائے. تو میرے بھیا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خلا کی وضاحت کر دی، کس طرح گزرے، موت یا قتل کے ذریعے. اور وہ بات میں نے آپ کو لغت سے بھی دکھا دی، تفسیر سے بھی دکھا دی. بھیا اب ان کے اوپر کوئی فتویٰ تو لگائیے کہ انہوں نے غلط تفسیر کی ہے یا لغت کی کتاب میں غلط لکھا ہے، لسان العرب کوئی قادیانیوں کی کتاب ہے، لگائے نا فتویٰ. یا یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے یہ بھی کوئی قادیانیوں کی تفسیر ہے. تو آپ نے تفسیر اور لغت کا پوچھا، میں نے دکھا دیا.
اور اس کے علاوہ بھی میں نے ثابت کر دیا، لیکن آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں دکھایا پیارے بھیا۔ جی جناب، جو صبح سے یہ چیخ رہے ہیں کہ وہ 2 آیات پہ بات کرے، 2 آیات پہ بات کرے، جب بات اس پہ ہونی شروع ہوئی ہے تو جناب ان کے نیٹ کی سپیڈ کا انہوں نے ناٹک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اتنی تفصیل کے بعد وہ مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے نا، ایسے کہیں گے جیسے شاہ صاحب چٹے ہیں، سوری کیا کہتے ہیں اس کو، کوا چٹا ہے، کوا چٹا ہے، وہ کہنے والی بات ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں بچے گی کہنے کو۔ آگے دیکھتے ہیں اب شاہ صاحب کیا کہتے ہیں اپنی اگلی آڈیو میں۔ جی آپ نے لغت کا حوالہ دیا، لغت کا بھی سن لیں جناب۔ لسان العرب سے آپ نے لغت دکھائی ہے، اور اس کے شروع میں جا کے تھوڑا سا دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو اور آنکھیں بھی کھل جائیں گی آپ کی۔ لسان العرب ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ 241 ہے، اس میں وہی صاحب لسان العرب لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ کنایتن عن الطلاق کی تطلق بہا المرأۃ اذا نوا طلاقن، جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اس سے کنایا یہ کرتا ہے جناب فیقالو، اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس عورت کے لیے پھر وہ یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، کون سا یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، قد خلت المرأۃ من زوجہا، کہ عورت اپنے زوج سے یعنی شوہر سے بچھڑ گئی، جدا ہو گئی، الگ ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں، کریں یہاں خلط کا ترجمہ کریں ذرا وفات۔ عورت کو جب طلاق ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، ڈاکٹر یحییٰ صاحب اپنی زوجہ کو طلاق دیتے ہیں تو کیا وہ مر گئی تھی؟ وہ مر گئی تھی؟ بتائیں آپ مجھے بتائیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی پہلی زوجہ کو جو پھجے کی ماں تھی اس کو جب بتائی تو وہ کیا مر گئی تھی؟ تو ان کے لیے اگر یہ صیغہ استعمال ہوتا کہ قد خلت المرأۃ من زوجہا تو یہ کہا جانا تھا کہ عورت مر گئی ہے، حالانکہ مرزا صاحب نے تو طلاق دی تھی۔ اب بتائیں کہ یہ وہی آپ کا کلیہ قاعدہ بھی یہاں ٹوٹ گیا ہے کہ خلط کا ترجمہ صیغہ جب ماضی کا ہو اور کسی انسان کے لیے استعمال ہو تو جناب اس کا ترجمہ موت ہی ہوتا ہے۔ اور آپ نے بڑی لسان العرب کی باتیں کی تھیں، یہ لسان العرب کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے، کریں اس کا جواب دیں۔ مولوی صاحب بڑے فنی قسم کی دلیل یہاں پہ پیش کر رہے ہیں، اور کس طرح جاہلانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور کیسی ٹوکن لگا کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ وہ اس طرح کی بدتمیزی بد اخلاقی کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اب ریموو کر دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں بچا۔ اب وہ یہاں پہ حوالہ دے رہے ہیں جناب طلاق کا۔ تو جناب جب طلاق ہو جاتی ہے تو رشتہ مر جاتا ہے۔ اب ان کے منہ سے ان کے ہی طریقے کی میں مثال دیتا ہوں، اگر یہی پنکی مولوی صاحب کی امی جان کو ان کے ابا جان طلاق دے دیں تو ان کا آپس میں رشتہ مر جائے گا، یا پھر وہ اکٹھے ساتھ رہیں گے اس کے باوجود بھی۔ پتہ نہیں مولویوں کا، مجھے نہیں پتہ ان کا سسٹم کیا ہے، ان کا کوئی ہے سسٹم کوئی لالے لولے والا، لیکن یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی طلاق ہو جائے تو ان کا رشتہ مر جاتا ہے۔ کیا مولوی صاحب اس کو زندہ سمجھیں گے اس رشتے کو طلاق کے بعد بھی؟ جب طلاق ہو جائے گی دونوں کی، ان کی امی اور ان کے ابا جان کی آپس میں طلاق ہو جائے گی، تو کیا ان کا رشتہ زندہ رہے گا؟ میرا یہ مولوی صاحب سے سوال ہے، پلیز اس کا جواب ضرور دیجیے گا، کہیں بھی میری یہ آڈیو آپ سنیں تو۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کی دادی جان کو آپ کے دادا جان اگر طلاق دے دیں تو کیا ان کا رشتہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ یا پھر جو آپ کا وہ حلالے والا سسٹم ہے وہ یوز کریں گے تو پھر دوبارہ اس کو زندہ کریں گے؟ یہ جناب آپ کی دلیل کا جواب تھا۔ تو جب طلاق ہو جاتی ہے تو رشتہ مر جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں زندہ رہتا ہو تو اللہ بہتر جانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر شاہ صاحب، میں نے آپ کی آڈیو لگائی ہے۔ اس آڈیو میں آپ یہ تو مان گئے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا کہ تمام رسول گزر گئے ہیں، آپ مان گئے کہ جناب گزرنے کا تو ترجمہ مانتے ہیں، گزرنے کے ترجمہ موت نہیں مانتے۔ بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کو جب آپ گزرنے والا مان چکے ہیں کہ گزر گئے ہیں، تو جناب کیا باقی تمام انبیاء جو ہیں وہ بھی آسمان پہ چلے گئے ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ آسمان پہ پہنچا رہے ہیں تو جناب یہ دکھائیں کہ کیا جب سب انبیاء گزر چکے
تو یا تو سارے آسمان پہ جائیں گے یا سارے زمین پہ جائیں گے. یہ استثنائی ترجمہ آپ نے کہاں سے لے لیا کہ خلط کے لفظ سے باقی انبیاء تو فوت ہو گئے اور گزر گئے یہاں اس دنیا سے اور زمین میں فوت ہو گئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان پہ چلے گئے. یعنی یہ مفہوم کہاں سے اس آیت کا لے لیا کہ ایک نبی تو آسمان پہ چلا گیا, باقی سارے زمین پہ رہ گئے. تو یہ ترجمہ آپ نے اب دکھانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اس سے آسمان پہ چلے گئے جناب اس آیت سے, یا کوئی آیت دکھانی ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے. آگے آپ طلاق والی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائی وہ طلاق کا جو کام ہوتا ہے کیا وہ زمانہ ماضی میں واقع ہوتا ہے؟ طلاق ازا کا لفظ آپ نے خود پڑھا کہ جناب طلاق جب طلاق دے اس کو, تو جب طلاق کا واقعہ ہوتا ہے یہ کیا ماضی میں ہی طلاق ہوتی ہے جناب؟ عجیب بات آپ نے کی ہے. تو خلاف فلان و نظام ماتا کا جو میں نے بات کی اس کا آپ نے رد پیش نہیں کیا. جب کسی کا خلا ہو جائے تو وہ مر گیا ہوتا ہے. اور اس آیت میں جو واضح طور پہ مطلب لکھا ہوا ہے اس کی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ افا مات او قتلا, خلا کی وضاحت موت اور قتل سے کی ہے اللہ تعالیٰ نے خود. اس طرح بھی آپ نہیں آ رہے, اور لغت سے میں نے آپ کو دکھایا کہ خلا فلان و نظام ماتا, پھر تفسیر سے دکھایا, تفسیر میں بھی بات واضح ہو گئی. تو میرے بھائی آپ اپنی آڈیو کو غور کریں ذرا, اس آڈیو میں آپ نے کیا فرمایا ہے 1 منٹ 40 سیکنڈ کیا. جی جناب, تو مولوی صاحب اب تو یہ وہ کوا چٹا کہنے والی بات ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو, جب انہوں نے مان لیا کہ گزر گئے تو واپس کیسے آئیں گے؟ یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں, جیسے 2016 بھی گزر گیا ہے تو واپس کیسے آئے گا؟ انہوں نے کیا نبیوں کو نیو خان کا ٹائم بنایا ہوا ہے کہ آج گزر گئے کل پھر آئے گا, کل پھر گزرے گا, پرسوں آئے گا, پرسوں پھر گزرے گا. تو وہاں پہ گزر گئے تمام انبیاء کا ہے, اگر وہ دوبارہ آئیں گے تو پھر تمام انبیاء دوبارہ آ سکتے ہیں. بہرحال یہاں پہ یہ پارٹ ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ اگلے پارٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنے والی ہے تیری ایک روز اے گستاخ, شامت آنے والی ہے تیرے مکروں سے اے جاہل, میرا نقصان نہیں ہرگز, تیرے مکروں سے اے جاہل, میرا نقصان نہیں ہرگز, کہ یہ جان آگ میں پڑ کر سلامت